Morning students, in the last class we saw the formula for arc length in a space. Now we will go through some problems related to arc length in this space. Okay, now the first problem, these are the exercise questions. In the exercise 1 to find the curve's unit tangent vector and also find the length of the indicated portion of the curve. So we need to find unit tangent vector. As you all know, the unit tangent vector is denoted as t, and we will get it as v divided by modulus of v. This is the formula for finding the unit tangent vector. So to find the unit tangent vector, first we need to find the velocity of this position vector. So r of t is a given. So we can find v of t. How we can find d of t? This is dr by dt. By differentiating r of t, we will get v of t. So first we can find v of t by differentiating the given vector, that is 2 cos t യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we can write it as d by dt of 2 cos t I plus d by dt of 2 sin t j plus d by dt of root 5 t k. So find the velocity. We will get it as v of t equals 2 cos t യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് cos t യുടെ minus sin t. So minus 2 sin t I plus 2 sin t യുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് cos t j plus derivative of root 5t is root 5 is a constant and root 5 t യുടെ derivative 1. So root 5k. Now we need to find the modulus of v of t. Modulus of v of t means square root of the squares of each components. That is minus 2 sin t square plus 2 cos t square plus root 5 square, and we will get it as square root of minus 2 square is 4 sin square t plus 4 cos square t plus root 5 square is 5, and we from these two terms we can take 4 outside. So you will get 4 into sin square t plus cos square t plus 5. So we all know that sin square t plus cos square t is equal to 1, and we will get mod v equals root of 4 into 1 is 4 plus 5, that is root 9. Okay, root 9 is equal to 3. So mod v is equal to 3. So we can find the unit tangent vector as our v of t is minus 2 sin t I plus 2 cos t j plus root 5k divided by 3. Or we can separately write this as minus 2 sin t by 2 by 3i plus 2 cos t by 3j plus root 5 by 3k. So this is the unit tangent vector. Now we need to find the length of this vector. So how to find the length of the vector from t to t naught? So then t2 or t1 t to t naught modulus of v dt. This is the length of the arc length formula. So already we have find mod v dt. Already we have find mod v. Then we can take the length as integral 0 to pi. We have given t varies from 0 to pi. 0 to pi, mod v is given as 3 dt. So the answer is 3. Derivative of dt is t, and we can give the limit as to 0 to pi. So giving the upper limit and lower limit, pi minus 0, and this is 3 pi.
and this is the arc length of this curve. So similarly, you can do all these problems. These are the exercise problems. Try to do some of these problems to find the unit tangent vectors and the arc length of that. Here we need to find the point on the curve at a distance 26 pi units along the curve from the point 0, 5, 0. ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും നമുക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കർവ് ആണെങ്കിൽ ടിയുടെ വാല്യൂ ഇത്, ടി നോട്ടിന്റെ വാല്യൂ ഇതാണെങ്കിൽ ഈ ആർക്ക് ലെങ്തിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഉള്ളത്. ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് 26 പൈ എന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ടി എന്നുള്ള പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 0, 5, 0. ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണെങ്കിലും നമുക്കുള്ള ഫോർമുല T2 T0 mod V dt ആണ്. So first we need to find the velocity and also the speed of that vector. So V of t equals derivative എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? 5 sin t യുടെ cos t I minus 5 cos t യുടെ sin t j plus 12k എന്ന് വരും. And also find mod V. We will get square root of 5 square cos square t plus 5 square sin square t plus 12 square, and we will get plus 5 square can be taken outside, then cos square plus sin square t value that is equal to 1. So 5 square into cos square t plus sin square t which is equal to 1 plus 12 square, and this symbol equals 5 square into 1 plus 12 square, so which is equal to 169, and the value is 30. Square root of 169 is 13. So we will get to mod V. Now we need to find the integral value. So t to t naught നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ dt യുടെ ടേമിലാണ്. അപ്പോൾ t to t എങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ tക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 0, 5, 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടറിൽ ഓരോ കോമ്പണൻസുമായിട്ട് ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 5 sin t equal to 0, 5 cos t എന്ന് പറയുന്നത് equal to 5 ആണ്, and 12t equal to 0. From this third equation we will get t equal to 0. t equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. ഈ t equal to 0, ഈ t equal to 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് 5 തന്നെ കിട്ടും. t equal to 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ sin 0 again 0 കിട്ടും. സോ ഈ പൊസിഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള t വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇന്റഗ്രേഷൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഇന്റഗ്രൽ L equal to integral 0 to some t0. ഈ t0 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. mod V is given as 13 dt. So this is equal to 13 into dt യുടെ integral is t up to the limit 0 to t0 which is given as 26 pi. ഇതാണ് നമുക്ക് 26 pi ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. So 13 into t0 minus 0 equals to 26 pi. So this is 13 t0 equal to 26 pi, and t0 equals 26 by 13 pi which is equal to 2 pi. അപ്പോൾ t0ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ t0ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ പൊസിഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ കമ്പോണന്റിലും t0 പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ ഏതാണ്, ആ പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 5 sin 2 pi കണ്ടുപിടിക്കുക. 5 cos 2 pi, and this is 12 into 2 pi. This is that particular value. Sin 2 pi is 0. This is cos 2 pi is 1, and it is 5. Then 12 into 2 pi, that is 24 pi. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ട് നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് പൊസിഷൻ എന്ന് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? 0, 5, 24 pi. This is our required point. Here also same question ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്.
പൊസിഷൻ വെക്ടർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്റ്റൻസ് 13 യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. ഫ്രം ദ പോയിന്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡിഫറൻസ് നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻക്രീസിങ് ആർക്കിനെ, അതായത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, ഇത് മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്. Now let's do the problem the same way as we do the last problem. We need to find v of t. ഇവിടെ നമുക്ക് v of t കണ്ടുപിടിക്കണം. v of t നിങ്ങൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ sin t യുടെ 12 cos t ആയി പ്ലസ് 12 sin t j പ്ലസ് 5k എന്ന് വരും. മോഡുലസ് ഓഫ് വി ഓഫ് ടിയുടെ മോഡുലസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 169 തന്നെ കിട്ടും. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 13 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് ആർക്ക് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടിയുടെ വാല്യൂ ഈ പൊസിഷൻ 0 മൈനസ് 12 0 ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടിയുടെ വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് കിട്ടണം. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റിന് 5t = 0 എന്ന് കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് t = 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. ഈ t മറ്റു രണ്ടുമായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. cos 0 1 ആകുമ്പോൾ -12 തന്നെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ sin 0 0 ആകുമ്പോൾ അടുത്തത് 0 തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ t0ന്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം. എവിടെ നിന്നാ? 0 തൊട്ട് t0 വരെയാണ്. മോഡുലസ് ഓഫ് v of t is 13 dt എന്ന് കിട്ടും. 13 into t 0 to t0 which is equal to arc length നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 13 pi എന്നാണ് തന്നേക്കുന്നത്. ഇത് in the direction opposite to the direction ആണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എടുക്കേണ്ടത് 13 pi എന്നുള്ളത് -13 pi എന്ന് വേണം എടുക്കാൻ. So we will get here upper limit lower limit കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ t0 -0 equal to -13 pi and t0ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് -pi എന്ന് കിട്ടും. ഇനി -piക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സും കൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ആ പോയിന്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? 12 sin -pi, 12 cos -pi and 5 into -pi. ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിന്റെ പോയിന്റ്സ് ആകും. So we will get the answer. Here also find the indicator length of the indicated portion of the curve ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പിന്നെ ചെയ്യാത്തത്. v of t കണ്ടുപിടിക്കുക, മോഡുലസ് v of t കണ്ടുപിടിക്കുക, then integrate length equal to integral. ഇവിടെ t വേരി ചെയ്യുന്നത് 0 തൊട്ട് pi/2 വരെയാണ്. pi/2 mod v of t നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. dt ചെയ്താൽ you will get the answer. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എക്സസൈസിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ട്രൈ ടു ഡു ദിസ് പ്രോബ്ലം ഓൾസോ. Now 15th problem. Find the length of the curve r of t equal to this one from 0 0 1 to √2 0. ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതുള്ളൂ. നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള 0 0 1ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്ത് കിട്ടും? √2t = 0 വരും. √2 again t equal to 0 ആണ്. again 1 minus t square equal to 1 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 1 minus t square equal to 1. അപ്പോൾ 1 t square equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് t equal to 0 എന്ന് കിട്ടും ഈ പോയിന്റ്. അത് ഇവിടെ രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. ടിക്ക് 0 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഇനി ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ കോർഡിനേറ്റ്സിലും ഐയുടെ കോമ്പോണന്റിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഈക്വൽ ടു √2. again ജെയുടെ കോമ്പോണന്റ് √2t equal to √2. then 1 minus t square equal to 0. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ടിയുടെ വാല്യൂ 1 ആണ് അല്ലേ? രണ്ട് സൈഡിലെ √2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ 1 കിട്ടും. ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും t which implies t equal to 1. √2 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. t equal to 1 നമുക്ക് കിട്ടും. ആ 1 ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലോ 1 minus 1 square equal to 0.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ടി ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. എവിടെ തൊട്ടാണ്? 0 തൊട്ട് 1 വരെയാണ് ഈ പോയിന്റിൽ, ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. വി കണ്ടുപിടിക്കണം, മോഡ് വി ഓഫ് ടി കണ്ടുപിടിക്കണം, ഡി ടി ചെയ്യണം, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ് ടു 0 to 1 ചെയ്യണം. ഇത് ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ബാക്കിയാണ്. വി ഓഫ് ടി ഈക്വൽ ടു √2i പ്ലസ് √2 വി ഓഫ് ടി. മോഡ് വി ഓഫ് ടി ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു √1 പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ആണ്. ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് 0 to 1. ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. 0 to 1 നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സിൻ്റെ ഫോർമുലയാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടി ആണ്, എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 സ്ക്വയർ 1 തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ അതിൻ്റെ ആ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് 0 to 1 കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ എല്ലാം ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി. 2 ഇൻറ്റു ആദ്യം അപ്പർ ലിമിറ്റ്, ആദ്യം ഈ ടേമിൽ എല്ലായിടത്തും 1 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു, മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് എല്ലായിടത്തും 0 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പം മുകളിൽ 2 ഇൻറ്റു ഇത് അപ്പർ ലിമിറ്റ് 1 എന്ന് കൊടുത്തത് മൈനസ് 0/2 രണ്ടാമത്തേതിനകത്ത് 0/2 വരുമ്പോൾ 0 ആയിപ്പോകും. 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ 0/2 വരുമ്പോൾ 0 ആയിപ്പോക്കോളും. പ്ലസ് ഇതിനകത്തും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോഗ് 1 എന്നാണ് വരുന്നത്. ലോഗ് 1 ഈസ് അഗെയിൻ 0 എന്ന് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് 0 ആയിപ്പോകും. സോ ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് വരുന്നുണ്ട്? ഒരു 2, പുറത്തൊരു കോമൺ ഫാക്ടർ 2 കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു 2 ഉണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു 2. ഈ രണ്ട് 2ഉം ഈ പുറത്ത് കിടക്കുന്ന 2ഉം കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ √2 പ്ലസ് ലോഗ് 1 പ്ലസ് √2. log 1 plus √2. So this is the answer. അത് ഇച്ചിരി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഞാനതോടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ്. So thank you. Please do all these problems.